ਤੇ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਟੈਸਟ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? सवाल चुके ने जथेदार ने। सारे कमेटी मैंबरां दा टेस्ट होना चाहिए। जथेदार का कहना है टेस्ट की वीडियोग्राफी भी होनी चाहिए है। दस दईए कि पिछले दिन ही टेस्ट होया सी जिस दे विचों नंबर घट आए सन। मनजिंदर सिरसा दे फेल करार दिता गया सी उन्होंने, जिस तो बाद उन्होंने कई तरह के आप भी सवाल चुके सी। तो हुण जथेदार भी इस मुद्दे नूं लैके सवाल चुकते हुए नज़र आ रहे हैं। टेस्ट के नाँ ते पक्षपात नहीं होना चाहिए जथेदार कह रहे हैं। दस दईए कि DSGMC चोणां दे नतीजिਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ DSGMC ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। 46 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 46 ਦੇ 46 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ 46 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੜਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। और अगे वधांगे गल करांगे श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार दी ही जिन्हां ने केंद्र सरकार ते वड्डा इल्जाम लगाया। श्रोमणी कमेटी दे निजी मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दखल दे रही है सरकार। उन्होंने कहा दिल्ली ਅਤੇ पटना साहिब गुरुद्वारिਆਂ ਦੇ मामले ਦੇ ਵਿੱਚ दखल दिता जा रहा। प्रधान की चुनौती की प्रक्रिया ਦੇ ਵਿੱਚ विघन पा रही है भी कि केंद्र ਨੂੰ दखल देने तो बाज आउण ਦੀ भी चेतावनी ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, हजूर साहब प्रबंधकी बोर्ड, पटना साहब प्रबंधकी बोर्ड, चीफ खालसा दीवान, सिख संप्रदावां जथेबंदियां गुरुद्वारा कमेटियां सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। नहीं तो ये नतीजे जोड़े है वो खतरनाक जोड़ी है सामने आउणगे सरकारां लई भी और साडे लई भी बेहद मंदभागा ते चिंताजनक विषय। सो साफ तौर पर चिंता का विषय करार दिता ते नाल ही नाल चेतावनी भी दे दी जथेदार साहब ने। और फोन लाइन ते साडे नाल बीजेपी तो आगू हरजीत गरेवाल इस खबर ते ज़्यादा गलबात दे लई। गरेवाल साहब की कहोगे जो जथेदार साहब का बयान सामने आया हैगा और केंद्र सरकार ते सीधे इन्होंने इल्जाम लगाए ने। देखो गल है कि इससे तो सानू भी खेद है जी घटना हुई है, बहुत मंदभागी घटना। पर जथेदार साहब जी जो केंद्र सरकार से गल करते कि भाजपा के कार्यकर्ता भी जी तालिबानी तरीके हत्या की गई है वो भाजपा ने करवाई है, अपने वर्कर भी मरवा ले। ये घटना जी है किसी के कंट्रोल च नहीं हुई और ना किसी ने करवाई है और ये अचानक हुई है और इतना ही कड़वाहट समाज के अंदर बढ़ती जा रही है, नहीं बदलनी चाहिए। और मैं समझदा जिन्होंने गड्डी चलाई मैं स्पष्ट कर दवां इन्हां ने सवाल चुके ने कि दिल्ली और पटना साहिब दे गुरुद्वारियां दे मामले च दखल अंदाजी हो रही है। कोई तालिबान वाला जिहड़ा मसला है उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया। नहीं उन्होंने तो यह कहा पर बीजेपी वर्करां दी जिहड़ी हत्या की गई है ਉਹਦੇ ਚ भी केंद्र सरकार क्यों करवाऊगी आपदे बीजेपी अपने वर्करां दी हत्या क्यों करवाऊगी। वो तो एक मंदभागी घटना जिहड़े दोनों पासे जो कुछ होया वो किसी के कंट्रोल च नहीं सीगा और मैं समझदा कि ये घटनावां सारिਆਂ ਨੂੰ मिल के रोकणियां चाहीदियां ने। जथेदार साहब ਨੂੰ भी ਇਹਦੇ ਤੇ कहना चाहिए जरूर उन्हां दा हक बनदा पर इन्हां नूं रोकण लई की उपराले कीते जा सकदे आ ਉਹਦੇ ਲਈ भी जरूर उन्हां नूं सुझाव भी देने चाहिए आ ते और सरकार बहुत चिंतित है और साडी पार्टी भी चिंतित है इन्हां घटनावां ते। इस करके ये जरूर घटनावां रुकणियां चाहिए ने। असीं जथेदार साहब का सत्कार करते हैं ते जे उन्होंने कोई गल कही है तो उहदे ते जरूर साडी सरकार भी साडी पार्टी भी गौर फरमाएगी करेगी। जथेदार साहब सूझवान व्यक्ति ने
ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਹੋ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਉਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਖਰੜ ਦੀ। ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਖਸ ਔਰ ਡਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ। ਖਰੜ ਦੇ ਸਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਡਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਚਨਚੇਤ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੋ-ਕਾਨ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੇਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਮਨੋਜ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ। 60 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੈ PNB ਤੋਂ। ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 24 ਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਰਹਿਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਘੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਵਰਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਜੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੈਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਖੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੋਬਾ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 60 ਸਾਲਾ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੁਰਜੋਤ, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और जो इत्थे एस्पैक्ट्स निकलते हुए नजर आए ने इस मुद्दे नूं लैके कि सारा काम डाइवर्ट कर दिता गया, जिस बाबत इत्थे एक बड़ा हादसा वापरदा होया नजर आया। सैर कर रहा शख्स ड्रेन दे विच डिग्गिया और कुल मिला के सवाल किते वड्डे खड़े हो रहे हैं, जिस तरह दे नाल ਇਹ ਰਿਪੋर्ट ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਈਓ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।